ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधसाक्षी क्षिप्ताश्च कामादिकर्ममात्रे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्सन् वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरणा किङ्करीं कुरु। संविदा दशनतिनं विभो प्रार्थये व्रजरञ्जननन्दन अस्तु मोन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मधेश्वरी प्रियं प्राणनाथ वृषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलूलसटपद राधिका पदतलीकृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुण बिम्बफलाद्रष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे रज्जं न च कनकमाणिक्यं न विभवं न जाचं रम्यं सकलजनं कम्मं परपदुं मे सदा काले काले प्रमदपतिन गिरिचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु
ते भुवि दण्डवदुर्भटार्ते अस्य प्रसादम् अवदर्शजनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे अंगस्यामलवीक्षतामन्दिकितन्द्रीवरं जट्टं याचु गुरुरोचिषं पट्टम्बरस्य बिन्दारनिवासमिधुरसत्यामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशरज्जलो भुजं ध्यानं स्तुदामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधितं नयामि चरणान्तिके पदाब्जस्तव विना वरदास्यमेव नन्नात् कदापि समये किल देवी जाचे सखाय मम नमस्तु नित्यं तत्सायति मम रसस्तु सत्तं शिरोपमञ्जरी करारितपादपद्मङ्गशून्यभुजार्पितमस्तकाय हामुदकनक गौरी पदारविन्दं सन्वहानि सनकैस्तव किं करिष्ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So we could translate. Sita? I'll call her Maharaj. Sita Thakurani, Haribo. Sita Thakurani, Haribo. Compareça à frente do sábio. Oi, Sita, come here. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Mani Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Mani Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Gurubanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakhak, Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Goswami Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Então, antes de começar, o Maharaj oferece suas mais humildes reverências, as suas mestres espirituais, Nitya Prabhishma Vishnupada, Sutrasashi, Shrimad Bhaktivedanta Maharaj, Goswami Maharaj, Nitya Prabhishma Vishnupada, Sutrasashi, Shrimad Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Bhakti Rakshashi, Dadri Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Prabhupada, Guru Govinda Maharaj, Bhakti Rakshashi, Dadri Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas aqui presentes, a todos os convidados e as mais humildes reverências. So today is very super excellent, auspicious day, because to the Ekadasi Mahatithi.
Então hoje é um dia super excelente, porque hoje é um dia conhecido como Ekadashi Mahatiti. Many times I also glorify about Ekadashi Mahatiti. Por muitas vezes eu já tenho glorificado esse Ekadashi Tithi, esse dia de hoje. एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर करे भक्ति विनोद ठाकुर sang this song Ekadashi Tithi Bhakti Janani. Ekadashi Tithi, that is called the mother of Sudha. Então nesse trecho da música Shuddha Bhakti de Bhaktivinoda Thakur, ele diz que Ekadashi é Bhakti Janani, ela é a mãe, esse dia é a mãe da devoção. And like mother, she gives birth to the baby. In the same way, if you observe the Ekadashi, then Shuddha Bhakti will manifest in your heart. E assim como uma mãe dá luz a uma criança, se você observar regularmente esses dias, então Bhakti se manifestará de você naturalmente. Bhakti means, Bhakti that is called Bhajate Sevate iti Bhakti. Bhajate that is called Bhajdhatu Sevayam. Sanskrit word, the verbal root Bhaj means to serve. Então Bhaj, né, em sânscrito, a raiz de Bhajate dessa palavra significa servir. Bhaj significa servir. That means how to, with transcendental way, we serve to Lord. Então, dessa forma, né, de uma forma transcendental, a gente pode servir ao Senhor dessa forma. Sarvopadi vinirmuktam tatparitana nirmalam hisikena hisikesa sevanam bhaktira uchate. Sandila, then Sutra, explained in this way. Sarvopadi vinirmuktam. Sarvopadi means giving up all kinds of designation, that is called bodily conception. Então, esse verso, os Puranas dizem que a gente tem que abandonar essa falsa concepção corpórea. Sarvopadi tatparitana nirmalam. Your heart will be completely neat and clean, no any material. Então, para que a gente possa servir, né, fazer esse bhajan, esse coração tem que estar completamente limpo e asseado, né, completamente livre dos análises. That means our heart will be as like crystal. O coração tem que ser assim como um cristal límpido. Then Shuddha Sattva will manifest in our heart. E assim, Shuddha Sattva, né, esse modo da bondade completo, se manifestará no seu coração. Shuddha Sattva means that combine of Sambit and Sandhini will manifest. Sambit and Hladini will manifest in the platform of Sandhini. Então, quando Sambit Shakti, Hladini Shakti, se apresenta na forma de Sandhini Shakti, nessa plataforma. That means Sambit means transcendental knowledge, and Hladini means transcendental bliss and manifest in the platform of Sandhini. Então, Sambit, que é esse conhecimento transcendental pleno, né, e Hladini, que é Bem-aventurança. como fala, esse amor transcendental puro, se combinam, então eles ficam na plataforma de Sandhini Shakti. And that time our transcendental constitutional form will manifest, and with our transcendental constitutional form, like a Siddha Chitya, then we can serve. E assim, né, com essa combinação, o nosso cidadão, nosso corpo eterno, assim se manifesta, e com esse corpo eterno completamente puro, a gente pode servir de uma maneira pura. That is called. Isso é chamado Bhakti. And now what we are doing? E agora, o que a gente está fazendo agora? Now we are doing actually sometimes also Bhakta Bhas, some lengths of. Então, o que a gente pode estar fazendo agora é talvez Bhakta Bhasa, né, só uma semelhança de Bhakti, um semblante de Bhakti. Not complete bhakti will be when or when we free from all kinds of anarthas. Então agora a gente pode estar praticando uma semelhança de Bhakti, porque Bhakti ela só realmente acontece quando a gente está livre de todos os análises. That means without mukta dasa. Mukta dasa means liberation stage. Then free from mind. You cannot serve to. Então a gente só pode servir ao Senhor depois a gente alcançar esse estado de mukti, né, da liberação de todas essas análises. Now we are doing performance that is called sadhana. How to free from all kinds of anarthas. O que a gente
está realizando agora, a gente está praticando agora é sadhana, né? Uma prática para que a gente se livre, né, de todos esses anatos, todos esses impedimentos. So, Prabhu Goswami Pad explained about Suddha Bhakti Anna Vilasita Sunnam Jnana Karmadi Anabritam Anukullena Krishnanu Siranam Bhakti. The cultivation of activity for Krishna is free from all kinds of anarthas. Então, Srila Rupa Goswami, nesse verso, que é a síntese do que é Bhakti, ele diz que o cultivo de atividades que são favoráveis a Krishna, né, desprovidas de anartas, Free from anarthas. And heart should not covered with karma, jnana, yoga, tapasya. e também esse coração ele deve estar livre, né, de jnana, que é conhecimento empírico, tapasya, que é austeridade, e jnana, que é jnana, tapasya, karma, que são atividades fruitivas também. Então, And all kinds of activity towards Krishna, that is called exclusively pleasure for Krishna. Então, o cultivo dessas atividades livres, dessas coisas, e para o prazer de Krishna, isso é Bhakti. And which are completely favored for Krishna. That is Krishna Rojamana Bhakti. Então, esse serviço completo, de uma forma completamente favorável, totalmente favorável a Krishna, tem esse nome. And that type of service continuously, incessantly, uninterrupted. E esse serviço, né, é realizado de uma forma ininterrupta. Right? As like if you drop the honey from the jar and making one line. That is called bhakti will be that. That's bhakti seva will be that. Assim, quando você jorra mel de um pote, né, que ele faz aquele fluxo contínuo e grosso, né, então dessa mesma maneira nossa atividade deve ser dessa forma, contínua. Então, And that time also put many kinds of sentiments towards Krishna. That's called now. então nesse fluxo de atividades também deve estar imbuído, né, as emoções, os sentimentos transcendentais para Krishna, né, que são chamados bhava. That means these types of service actual when free from anartha, anartha, that's called mukta. Mukta rupi, then simpati. Those who are mukta, they can serve people. Então, mas esse serviço só pode ser realizado por aquelas pessoas que estão completamente livres de anartas, né? Que são aquelas pessoas mukta purusha, mukta dasha, né? Que ela é completamente livre de todos os anartas. Now our sadhana is going on this way. What is the sadhana? Sadhana is practice. How to free from anarthas and how we get on the spiritual mood of the Vajvasi, the residents of. Mas agora o que a gente está praticando é esse sadhana, né? Que é o processo para a gente se livrar desses anartas. E também implorando por uma gotinha só de misericórdia dos Brajavasis, né? Daqueles habitantes que já servem nesse mundo. That means bhakti is three stages: sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. So bhava bhakti, sadhana bhakti is ultimate object how to attain on the spiritual mood of the Nityasiddha Vajvasi. Então existem 3 estágios, né? Desse processo de alcançar Bhakti. O primeiro é Sadhana Bhakti, depois Bhava Bhakti, depois Prema Bhakti. E Sadhana Bhakti é esse processo onde a gente se livra, né, de todos esses anartas para poder ter esses sentimentos Bhava Bhakti e depois alcançar Prema Bhakti. How will get on the spiritual mood of the Vajvasi. Vajvasi is mood how to get. Então esse Sadhana Bhakti é o processo de como alcançar uma gotinha de misericórdia dos Brajavasis. Because Do humor. as like Subal, Siddham, Nanda, Jasoda, Gopi, Radha, how their mood, on the sprinkle of mood, will manifest. This is the process. Então a gente flora por ter esse humor, né, de Lalita, Madhumandala, todos esses Subal Saka, todos esses habitantes já do plano transcendental. Radha, Lalita, Radha, Lalita, Vishaka. we can't say proper, not half. So Suddha Satta, Visesatma, Prema, Sujjan Samabhava, Ruchi Vichitta Samashina Pridaso, Bhava Shati. This is the definition of Bhava. The Bhava Bhakti is aim and object how to receive the prema, the divine love of God. Esse é o verso que define Bhava Bhakti, né, nesse processo de Bhava Bhakti. É o processo de como a gente aprender a como receber esse Prema Bhakti, né, como a gente poder ser um reservatório desse prema. Our Prema Bhakti is that time direct serve to
E aí, quando alcançar esse Prema Bhakti, a gente pode servir a Deus diretamente. Nikunjajuno rutikeli siddhai jajali nijukti rapeksamina tatradi dakshat adivallabasya Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam. Krishna Chakravarti Pad Guru Bhaskar very nicely explained how my Gurudev, he also assists to serve his to meet with divine Guru Radha and Krishna. Então, no Guru Asana, o Vishwanath Chakravarti Thakur, ele descreve, né, como o Guru dele, né, já está auxiliando o casal divino nos passatempos eternos. Nikunja Juno Ratikeli Siddhai. A very confidential mantra. Radha Krishna, they are performing sweet Arana pastimes. Então, no Nikunja, né, que é um kunja bem escondido de Vrindavan, né, meu Gurudev está servindo ao casal divino, onde eles estão realizando esses passatempos amorosos. Yes, amoroso. Nikunja is a high place. So, that even Lalita Vishakha, they also very eager to take some decision from my Gurudev. How today Radha and Krishna will perform sweet. Então, inclusive Lalita e Vishaka, né, eles estão ávidos por entender como o Gurudev serviu, né, eles. So, these types of service going on transcendental. Então, esse tipo de serviço transcendental está acontecendo a todo momento lá no plano transcendental. So actually I want to say this way, bhakti means is you direct serve to Lord without transcendental consultancy. Então, ele quer dizer que Bhakti é quando a gente já está servindo, né, diretamente para Krishna na sua forma espiritual eterna. So if you observe Ekadasi, Suddha Ekadasi, the Ekadasi, then she will give these types of bhakti in our heart. Because Ekadasi Titi, Bhakti Jana. Então, se nós seguirmos esses dias de Ekadasi, esses dias, esse Madhava Titi, então essa Bhakti vai gradualmente entrando no nosso coração, né? Porque Madhava Titi é Bhakti Janani, a mãe da devoção. So just a few days, I also discussed about Rai Ramananda Samvad, the conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramananda. Então, esses dias também eu estava abordando o tópico do Rai Ramananda Samvada, né? Que é a conversa entre Shri Chaitanya Mahaprabhu e Shri Rai Ramananda. So how we achieve our perfect control? Sattva. Então, eles discutem ali como alcançar essa meta perfeita, essa meta última. Sattva is what? Prem Sattva. Então, a sadha é a prema, né? A meta total é alcançar esse prema, esse amor puro. Sadha, Sattva, Sadha, Sadhan and Sattva. Sadhana, sadhaka. Sadhaka means practitioner. Each practice, sadhaka is sadhana. Sadhan, that is called process. And Sattva means goal, supreme goal. Então, sadhaka, né, são três coisas necessárias para alcançar isso. O sadhaka, que é o praticante, aquele que está buscando esse caminho. Sadhana, que é o próprio processo de como alcançar esse caminho. E sadhya, que é a própria meta, qual o objetivo disso tudo. So Mahaprabhu asked this question. Prabhu kahi pada slok, Satyirina, Rai kahi sadharmacharane, Vishnu Bhavina. Mahaprabhu asked, what is our goal, supreme goal? And what is the process? Então, Mahaprabhu pergunta a Rai Ramananda, né, nesse trecho, né, qual é a meta última, né, dessa vida humana e qual o processo para se alcançar isso. Then Rai Ramananda, he told, Varnashram, Padaslok Sadhya Rai kahi sadharma acharane Vishnu Bhavina. If you follow the rules and regulations of the society, Varnashram Dharma, then Vishnu will be very pleased. Então, a primeira resposta que Rai Ramananda deu a Shri Chaitanya Mahaprabhu é: se você seguir o Varnashram Dharma, né, são as regras e restrições da sociedade védica, então você vai alcançar isso.
Because animals, birds, cats, dogs, they are not following any rules and regulations. And they are completely what? Same. Então, ele continua dizendo, porque os animais, né, eles fazem qualquer tipo de coisa, né, eles são completamente sem vergonha, né, eles fazem qualquer tipo de coisa, sem nenhuma regra e restrição, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, eles não conseguem alcançar nada. But human being, you have to follow the rules and regulations of the society. Mas os seres humanos, eles devem seguir as regras e restrições da sociedade. So if you follow the rules and regulations of the society, then Lord Vishnu will be pleased. O Narayana continua dizendo que se a gente segue essas regras e restrições da sociedade, então o Senhor Vishnu, né, ele vai ficar satisfeito. For this Ramananda quoted one verse from Vishnu Purana, and Vishnu Arat Varnashram Acharatavata Purusena Parapuman Vishnu Aradhati Pantha Nanna Tattasakarana. How will Vishnu, Lord Vishnu, would be pleased? If we follow the rules and regulations of Varnashram. Então, a Ramananda continua citando o Vishnu Purana, dizendo esse verso, que diz que se aquela pessoa, o ser humano, segue as regras e restrições, né, do Shastra, do Varnashram Dharma, então o Vishnu vai ficar satisfeito com ela, vai ficar satisfeito. Varnashram Dharma, that means 4 types of caste and 4 types of ashrams. Varna and ashram, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and or Sannyasi, Bandrasti, Grihastha and Brahmachari. Então, esse Varnashram Dharma consiste, né, em 4 castas e 4 ashramas. 4 castas são as 4 posições sociais e as 4 posições espirituais, que são os ashramas. This Varnashram Dharma should be recognized according to their qualification. Guna karma guna. E a sua casta, né, o seu ashrama, ele deve ser encontrado ou designado de acordo com a sua qualificação. This is the process. Chaturvarnam maya system guna karma vibhagasya. Krishna says in Bhagavad Gita, I manifested the 4 varna and ashram according to their gun and karma qualification and their activity. Krishna, no Bhagavad Gita, ele diz lá que ele manifesta essas 4 varna e 4 ashramas e a pessoa vai se colocar, vai se posicionar em algum deles de acordo com o seu karma e de acordo com a sua guna, com a sua qualificação. But only following the rules and regulations of Varnashram Dharma, Vishnu will not achieve a perfection. But this is what Lord Chaitanya Mahaprabhu told. Yehovajja Agikaha, this is external, I want to listen more. Mas Mahaprabhu, quando ouviu essa explicação de Ramananda, ele não ficou satisfeito e pensou, não, deve ter algo além disso. E ele perguntou, Vishnu não vai ficar completamente satisfeito, né, com isso. Então deve ter algo mais. Ele perguntou, o que mais? Isso tudo é externo, né? O que mais tem além disso? One who follows the rules and regulations of Varnashram Dharma, but not performing bhajan and sadhu. So what is the meaning of Varnashram? Então, se alguém segue esse Varnashram perfeitamente, mas não pratica bhajan e sadhana, então qual que vale, né, esse Varnashram? Chari varnashram yadi Krishna nahi bhaje Shri Krishna. Chari varnashram yadi Krishna nahi bhaje Gaurav padima. If that 4 varna and ashramas not perform bhajan sadhana to Lord Krishna, after his death he will go to the Naraka. Então, continuando, se uma pessoa, né, segue perfeitamente o varna ou o ashram dela, mas ela não pratica bhajan e sadhana, então após a morte ela irá ter consequências infernais. Chari varnashram Krishna nahi bhaje sasat karma kolte se Gaurav padima. And that means if you not do bhajan and sadhana, then you will hell. Which hell? There is 1 kinds of naraka, that's called Raurav Naraka. Raurav Naraka means in that the naraka, hell, and completely full of stone. And 1 kinds of insects there. They are biting and eat your flesh. And so much pain will come. That kinds of naraka, that is called Raurav Naraka. Então, aquela pessoa que mesmo que siga o Varnashram Dharma perfeitamente, mas não pratica bhajan e sadhana, então após a morte ela vai se encontrar com um inferno específico chamado Raurava Naraka.
E nesse Rauravanaraka é um lugar completamente cheio de excremento. Né? E lá existe um inseto bem pequenininho que ele vai sugando o seu sangue assim lentamente, causando bastante dor. E comendo sua carne. One sadhu, very high class, exalted, elevated sadhu. After he gave up his body, he going to Vaikuntha. Então existia um sadhu muito elevado, um santo muito elevado, que ao abandonar o corpo, ele foi para Vaikuntha. He seated on very nice, beautiful, divine chariot. Então, e lá, quando ele chegou, ele sentou numa carruagem assim, muito linda, muito opulenta, divina. So when he was going towards Vaikuntha and sitting on his Dibbya Viman, that is called divine chariot, that time he heard some people, they are crying and so much feeling pain. And please save me, crying. Na verdade, esse sadhu, quando ele estava indo, né, para Vaikuntha, nessa carruagem super opulenta, ele ouvia no meio do caminho pessoas pedindo para serem salvas. Né? Oh, por favor, me ajude, salve. And that time the sadhu asked those who are the associates of Vaikuntha Paripaka, who are crying? Então, nesse meio do caminho, ele ouviu esses gemidos, esses choros, e ele perguntou para aquele condutor daquela carruagem, né, que era de Vaikuntha, aquele agente de Vaikuntha, ele perguntou: quem são essas pessoas, né, que estão chorando e pedindo por ajuda? That time, associates of Vaikuntha, they told the sadhu, those who are not performing bhajan and sadhana to Lord Vishnu, Krishna, they are going to the hell. So they are in hell, Naraka, which Naraka? Raurava Naraka. So they are suffering, so they are crying. Então aquele condutor, né, aquele agente de Vaikuntha disse: aqueles que não praticam bhajan e sadhana, né, eles vão para esse lugar, né, chamado Rauravanaraka, e ali eles ficam implorando por ajuda. Then sadhu's heart completely melted, just. E ali naquele momento o coração daquele sadhu, daquele santo, completamente se derreteu ao ouvir aquilo. Sadhu means what is the definition of sadhu? Sadhu means one heart melted to hearing the others having distress. That is Sanskrit word, paradukha. Então, o que significa sadhu nessa palavra sadhu? Significa santo. Então, sadhu é aquela pessoa que o coração completamente se derrete ao ver alguém em aflição, né? Alguém aflito, precisando de ajuda. Paradukha. Then sadhu told to the Vaikuntha Paripaka, I want to go here and see how their people they are suffering. Então, aquele sadhu expressou seu coração para aquele agente de Vaikuntha e disse: então eu quero descer nesse inferno e ver como eles estão sofrendo lá. Then Paripaka of Vaikuntha, associate of Vaikuntha, they told, no, you are sadhu. You perform bhajan and sadhana, now you are going to Vaikuntha. You cannot go here. Because those who are not doing bhajan and sadhana, they are in hell, they are suffering. Then sadhu told, no, I have to go to the hell. I see. Então aquele Parikara, aquele agente de Vaikuntha, né, falou: não, mas você praticou bhajan e sadhana a sua vida inteira, então você tem que ir para Vaikuntha, você não vai para o inferno. Mas aquele sadhana naquele momento falou: não, eu quero ir para lá, né, eu quero ir para lá agora. First I go to the hell, then I go to Vaikuntha. Otherwise I will not go to Vaikuntha. Então primeiro eu quero descer nesses planos infernais e depois eu vou para Vaikuntha. Eu quero primeiro ir lá, senão eu não vou para Vaikuntha. And then Vaikuntha's Parikara, the associate of Vaikuntha, they brought very close to the hell. Now, então aquele associado de Vaikuntha trouxe aquele sadhu até bem próximo ali aquele Rauravanaraka, aquele inferno. then when that sadhu came very close to the hell, Naraka, then all the sinners, they also delivered from this hell, they also going to Vaikuntha. Então, quando aquele agente de Vaikuntha só se aproximou assim perto daquele Naraka, daquele inferno, então todas aquelas almas que estavam ali naquele inferno, só de olharem para ele já começaram a se liberar daquele inferno e ir para Vaikuntha também. And then Jamadutas informed to Jam Maharaj, oh, now all the Mahapapi sinners, they also delivered from this hell, Naraka. Então todos os Yamadutas, né, informaram a Yamaraj, que é o Senhor da Morte, que todos aqueles pecadores, né, aquelas pessoas, né, cheias de falhas e problemas, elas estavam se liberando daquele Naraka, daquele Now inferno. that Naraka completely empty.
Nobody. Até que naquela Naraka ficou completamente vazia, né? E aqueles Yamaraj e Yamadutas estavam formando o Yamaraj. Then again Sadhu came in front of the Narak and he saw nobody there. E aí quando o Sadhu chegou, realmente lá naquele inferno já não tinha mais ninguém lá. Then Jam Maharaj came and Sadhu met with the Jam Maharaj. Então o Yamaraj veio ver o que estava acontecendo e naquele momento ele se encontrou com o Sadhu que estava indo ver. Sadhu asked the Jam Maharaj, when I was just passing this way, then I heard many people are crying, but now I'm coming here. Nobody here, no your Sinapapi not here, all they delivered. How possible? Então aquele Sadhu, né, olhou o Yamaraj e naquele momento perguntou: olha, eu estava indo para Vaikuntha e ouvi todas aquelas vozes implorando por ajuda e chorando, eu resolvi vir até aqui, mas eu chego aqui e não tem ninguém, como é possível isso? Como eu vou explicar? Sadhu told, just I have come here to see the Narak, how the people they are suffering. But before coming in this Narak, and all your Sinapapi Mahapapi, they also delivered. Então ele estava falando, eu vim aqui para ver essas pessoas que estavam agonizando e sofrendo, mas eu chego aqui e esse lugar está completamente vazio. Né? Onde estão essas pessoas, esses pecadores e todos que estavam aqui? Then Jam Maharaj again and again go down his forehead to worship the Sadhu. Então Yamaraj, que é o próprio Senhor da Morte, ele se prostrou, né, diversas vezes diante daquele Sadhu. Jam Maharaj told, oh, you are great Sadhu, great saint. Então Yamaraj disse, você é um grande santo, uma grande personalidade. Just your smell from the body coming in this Narak, then they deliver from this. Ele falou, só pelo seu cheiro, né, você está se aproximando aqui de Naraka, pelo seu cheiro corpóreo, pelo seu aroma corpóreo, todos já se liberaram daqui. Do you understand? Vocês entendem isso? Not in the darshan of the sadhu, just the smell from the body of the sadhu, and all the Mahapapis, they also deliver from the road of Narak. Então vocês entendem? Não foi nem necessário o darshana do Sadhu. Só pelo aroma corpóreo dele, exalando, né, antes de chegar em Naraka, todas aquelas entidades vivas já foram liberadas. So Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, he wrote this story. How is it powerful, the association of sadhu. Então Bhakti Rakshak Goswami Maharaj, ele descrevia, né, todo momento, o quão é poderosa essa sadhu-sanga, essa companhia do Sadhu. With darshan sadhus, person sadhu, take darshan sadhu, touch the lotus feet of sadhu, just the smell coming from the body of sadhu, what kinds of fruits are there? Então, a gente toca o pé do Sadhu, a gente ouve, tem a darshana completa do Sadhu, mas eles continuam a liberação só pelo aroma corpóreo dele. So that is called the glories of the sadhu, how is powerful sadhu. Darsane pavitra karo, ei tomar. Haristane aparadhe tare hari naam, Vaishnav stane aparadher nahi kabir. Gangara paras hoile paschate pavan, Darsane pavitra karo, ei tomar. Are glorified in this way. Then if you first take bath in the Ganges, then you free from the simple activity. Então, né, assim essas são as glórias, né, de Sadhu Sangha, né? O quão poderoso é a companhia de uma alma pura, de um sadhu. Então, esse verso que o Maharaj citou agora, ele diz que se uma vez só a gente se banhar no Ganges, então todos os nossos pecados são eliminados. Only darshan of sadhu, but here Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, he also told this story from Purana. The smell of the sadhus, smell from the body of sadhu, everybody deliver from this natural. Então, Bhakti Rakshak Goswami, ele dizia que o teu darshana de um santo, de um sadhu, essa pessoa já era liberada desse plano, desse oceano de misérias. Mas, nessa história que a gente está ouvindo agora, só pelo aroma corpóreo, né, do sadhu, todas aquelas entidades vivas de Naraka foram liberadas. But one condition is that if you have aparadhi means offended, committed offense, lotus feet of sadhu, guru, Vaishnava, never deliver from this misery. Mas existe uma condição para receber, né, essa liberação, essa misericórdia, né, que você não seja um aparadhi. Aparadhi significa aquela pessoa que ofende, né, ofende o sadhu, Vaishnavas. Então, é uma pessoa que se ofende sadhu e Vaishnava nunca vai ser liberada desse So what mundo. Shastra is saying? Vaishnava aparadhi jane Krishna kripa kare na kare.
Vaishnava Aparadhi, one who committed lotus feet of Guru and Vaishnava, and Krishna will not give mercy to him, and he will never deliver from this motion of mind. Então, é dito que se alguém, né, uma parada, uma pessoa que cometa ofensa aos pés de nós de um Vaishnava ou de um Sadhu, então Krishna nunca vai dar misericórdia para essa pessoa se libertar desse oceano de nascimentos e mortes. But the qualification of Vaishnava just giving darshan. Então, qual a qualificação de um Vaishnava? Né? Só dele dar o darshan. But how to take darshan? With your eyes, you cannot take darshan to Vaishnava. Então, mas como ter o darshan né, apropriado de um Vaishnava? Com seus olhos materiais você não consegue ter isso. If you want to take darshan Vaishnava, listen Harikatha. Então, se você quer ter o verdadeiro darshan de um Vaishnava, então você ouça o Harikatha dele. With your eyes, you cannot take darshan Vaishnava. You want to take darshan to Vaishnava with your ears. Então você não consegue ter o darshan apropriado, né, de um Vaishnava com seus olhos materiais. Então a gente tem que ter o darshan do Vaishnava com os ouvidos. A gente tem que ouvir o Harikatha dele. Once, Gadadhar Pandit, with the incarnation of Srimati Radharani. Então, certa vez, Gadadhara Pandit, que é a própria manifestação de Srimati Radhika, You know, Gadadhar Pandit? né, Gadadhar Pandit, one day he asked Lord Chaitanya Mahaprabhu, "Hey Prabhu, I want to darshan to sadhu darshan." Então, certa vez, Gadadhara Pandita, que é a própria manifestação de Srimati Radhika, pediu a Srimati Mahaprabhu, né, que ele queria ter o darshan de um sadhu. Then Mahaprabhu replies, Mahaprabhu told Gadadhar, "You are so fortunate because your desire had come to take darshan to sadhu." Então, naquele momento, Mahaprabhu ficou muito contente e falou: ó, Gadadhara, você é muito afortunado por ter esse desejo ter se manifestado no seu coração. What is the result, the fruits of the eyes to take darshan to sadhu? Então, qual que é o propósito de ter esses olhos, né? É ter o darshan de um sadhu. Apsunatam tajasam phalam. Jiha phalam tajasam gunakirtanam. Tano phalam tajasam gatprasam. What scriptures explain. The fruits, the result of our eyes to take darshan to sadhu. The fruits, the result of our limbs and body to touch the lotus feet of Guru, Sadhu and Thakur. Jiha phalam tajasam gunakirtanam. The fruits of the tongue to glorify about Sadhu, Guru, Vaishnava and Thakur. Então, qual é a função, qual é o propósito desses olhos nossos? É ter o darshan de um sadhu. Qual é o propósito, né, do nosso tato, do nosso corpo? É tocar o Vaishnava, né, servir o Vaishnava de alguma forma física. Qual é o propósito da nossa língua? Nossa língua só serve para glorificar os Vaishnavas, é a única função, né, o único propósito. Bhagavada, Bhagavata, Tirtibhuta, Swami Prabhu, Tirthupravanti, Tirthani, Shantastena, Gadabrita. Srimad Bhagavatam says. Sadhu darshan, to take darshan of sadhu is very powerful. So Mahaprabhu very pleased, told Gadadhar, "You are so fortunate because now your desire had come to take darshan of sadhu. You have to take darshan." Então, o Srimad Bhagavatam, em diversas afirmações, diz, né, o quão glorioso, né, essa tradução, o darshan de um sadhu é tão poderoso. Então, por isso, Mahaprabhu, naquele momento, ficou muito contente em ouvir aquele desejo de Gadadhara Pandita. So that time Srivas Thakur, he came and met with Chaitanya Mahaprabhu, same time. E naquele mesmo momento que Gadadhara Pandita manifestou esse desejo, Srivas Thakur se apareceu ali na frente de Srimad Mahaprabhu. Srivas Thakur told Mahaprabhu, "Prabhu, one sadhu has come, so near my village, we are going to take darshan sadhu." Then Mahaprabhu told Gadadhar, "Go with Srivas Thakur, take darshan sadhu, meet with sadhu." Então, naquele mesmo momento, Srivas Thakur se aproximou de Mahaprabhu e disse: ó, Mahaprabhu, tem um sadhu se aproximando do meu vilarejo ali e eu estou indo lá ter um darshan dele. Então, Mahaprabhu, naquele mesmo momento, encaminhou Gadadhara Pandita e disse: ó, Gadadhara, vá com Srivas Thakur ter o darshan desse sadhu. Then Gadadhar Pandit and Srivas, they came one place, very nice, beautiful, what is called,
go to a house, and a big building, very expensive. Então, naquele momento, Gadadhar Pandit e Shivas Thakur estavam caminhando até que eles chegaram numa casa assim, muito opulenta, muito uma mansão, muito bonita. And he was sitting, his name is Pundarik Jitana. Então, naquele momento, eles se aproximaram naquela casa, aquela mansão luxuosa, e quem estava ali era Pundarika Vidyamira. And he was sitting very nice, beautiful, golden Sinhasana. Então, Pundarika Vidyamira estava sentado num trono assim de ouro, né, completamente opulento. And his dress was very nice, beautiful, silk and jewels. E ele estava vestido assim com aquelas melhores roupas da época de seda pura, né, muitos ornamentos de ouro, muitos diamantes, né, And in muito his opulento. hand also golden stick that was Sarnadan. E ele tinha uma danda de ouro também, onde ele ficava segurando And nada. he was chewing the betel nut. E ele mascava, né, betel nuts, que é uma noz de betel, que tem na Índia, assim, que é bem direto, assim. And two young girls, maybe 15 or 16 years old, young girls also fanning. You are sitting and chewing. Então, não só isso, mas Pundarika Vidyamira também estava sendo abanado por várias garotinhas assim, de 6, 7 anos, né, sendo abanadas. 15, 16, 17. And many people also sitting in front of him. Just he is not speaking, just he is sitting. né, então, também tinha muitas pessoas ali sentadas em frente a ele, mas ele não estava falando nada, ele estava ali sentado. Maybe Pundarik Vidyanidhi, he was speaking about mundane katha. How are you? What is your, how many cows you have? E Pundarika Vidyamira, talvez o que ele estivesse falando ali era qualquer coisa mundana, quantas vacas você tem, qual a sua idade, coisas normais. The other Pandit, he was seated and very far. E Gadadhar Pandit estava observando isso tudo de um pouco afastado, assim, um pouco longe dali. His mind went stark. E a mente de Gadadhar Pandit naquele momento ficou bem assim perturbada com aquela situação. He did not say any word, but his mind did. Ele não disse nenhuma palavra, mas ele estava ali com aquela mente bem assim perturbada, preocupada com aquilo. Honestly. Many wrinkles coming from his mind. If your mind will disturb, so your many also are symptoms will come, because heart is the symbol. Heart is our face is as like a mirror, and everything is reflected from your heart. Então, o Gadadhar Pandit estava olhando toda aquela situação com uma cara assim, né, um pouco preocupada, né, porque a nossa feição facial, né, ela reflete o que o nosso coração está sentindo. Então, como ele estava ali um pouco preocupado com aquela situação, aquilo se refletia no rosto Franziu dele. a testa. What you are Franziu a thinking, what testa. you are thinking, everything is what? Reflected in the mirror of your face. Face is the mirror of your heart. Então, tudo que você sente no coração se reflete no espelho da sua face, né? Então, suas expressões faciais manifestam os sentimentos que você está tendo. You are not looking your own face. This is true. Your mirror is here. Então, você não está olhando a sua própria face, porque o espelho está justamente aqui, você não consegue ver. Krishna, you are stealing butter. But Krishna did not see, but others side Mother Jasoda is looking, because Krishna's all his activities reflected on the mirror. Mother Jasoda was looking. Então, Krishna estava I told this katha. Então, Krishna estava roubando manteiga, né? E para ele ninguém estava percebendo, mas Mãe Yashoda, né, estava vendo tudo por um espelho ali. In the same way, what you are thinking, I am happy, unhappy, feeling pain, or anything is what? Everything reflected in your face. Então, se você está feliz, zangado, preocupado, então todos os sentimentos que se manifestam no seu coração refletem na sua expressão facial, no seu rosto. One day I told also, is it true, you know or not? In Bengal, one doctor, he was before he was one minister, Vidhanchand Raj, he was doctor, very high doctor. If you go in front of him, he will not ask what kinds of your disease, what is happening. Just to say to you and give the prescription. Então, na Bengala, quer que vocês acreditem ou não, tinha um doutor, um médico, que você chegava, ele nem olhava seu olho, nada, ele nem pegava em você. Só de olhar a sua face, ele já te dava a prescrição. O que você precisava, Those who are experts and feeling different, just to see your face, you understand what kinds of disease you are taking. No need to experiment. Porque aquele que é realmente especialista, né, perito na medicina, só de olhar para sua face e entender, ele já consegue entender tudo que está acontecendo e consegue te prescrever o que é necessário. So in the same way, those who are
high class expert psychologist. Just see your face, understand what you are thinking, your heart is working. Também um psicólogo perfeito, né, um psicólogo especialista, que sabe tudo o que ele faz, só de olhar para sua face ele já entende, né, absolutamente tudo que você está sentindo, que está se passando com você. So in the same way, Gadadhar Pandit's mind is disturbed. Então, dessa mesma forma, a mente de Gadadhar Pandit estava bem perturbada com aquela situação dele. Sim. Why? Because Gadadhar is thinking, what kinds of sadhu? Porque Gadadhar Pandit estava pensando, que tipo de sadhu é esse que eu estou vendo aqui? It's not sadhu, completely materialistic. Listen, because Jigjai is called what cloth? Silken, very expensive silken cloth, many kinds of ornaments, ching the betel nut, and also golden stick, and 2 young girls, they also carry this sadhu. What kinds of sadhu? Então, Gadadhar Pandit, ele estava muito aflito com aquela situação, estava observando aquilo e mentalmente ele estava pensando, não, esse não é um sadhu, né, porque ele estava ali com uma dama de ouro, mascando noz de Betel, estava com a roupa de seda, assim, da mais cara que tinha, num trono de ouro, vestido com a roupa mais cara de seda. Então, Gadadhar Pandit falou, que tipo de sadhu é esse? Não é um sadhu. General people, they are thinking sadhu means a big guy. Also, what is called? Dead. And very big and fatty, or maybe very skinny, and old age, and maybe only completely naked, Nagasadu. Go Hindwar, top of the mountain, you can see, that is called the sadhu. Porque o que as pessoas em geral elas pensam? Elas pensam que um sadhu, né, aquela pessoa bem magrinha, com uma barba gigantesca, né, que jejua, que está no topo dos Himalaias, ela faz todo tipo de austeridade, né, bem magro. Pode ser bem gordo também. Ou é muito gordo. Cheio de dreadlocks. É a visão geral que as pessoas têm de um sadhu. And they are also taking bomb. Gangandiabana. Estão fumando. E eles têm aquele cachimbo, né, que faz esse barulho mais. Cachimbo. Eles fumam e falam bum bum. Porque quando eles vão fumar, né, o ganja, eles fazem isso. Bom. They are taking the remnants of Lord Shivaji, that means Ganja Prasad. Eles dizem, né, que aquela ganja, aquela maconha que eles estão fumando. Ganja Prasad. If you go to Himalaya, Haridwar, to what is it? Gangotri, Yamunotri, have you seen the sadhu? Badrinath, Kedarnath, more Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, top of the Himalaya. They are sadhus are there. People are thinking they are sadhus. No topo dos Himalaias, lá bem pra cima, né, dos Himalaias no norte da Índia, os sadhus eles ficam lá, eles fumam esse ganjaban, né, uma ganja, que é a maconha que eles oferecem a Shiva, né, depois fumam, dizem que é santo. Essa é a imagem que as pessoas têm de um sadhu, né, em geral. They are not eating any rice, dal, chapati, nothing. Maybe after 10-15 days, maybe one month, maybe after 1 year, little bit some bread, something. Então, de lá eles comem muito pouco, né? Talvez depois de 10, 15 dias jejuando eles comam algum arroz, chapati, mas muito difícil. Talvez alguns demoram até mais tempo para jejuando. But they are taking bom. Mas eles estão direto com esse bom. Bum. So Gadadhar mind is disturbed. What can be sad? This is not. In his mind, just you think. Então, na mente dele, né, Gadadhar Pandit estava pensando, mas isso não é um sadhu, né? Que tipo de sadhu é esse? Pundarikaksha is completely hurt. Pundarik Vidyanidhi is completely Materialista. Né? Então, na mente dele, Gadadhar Pandit estava pensando que Pundarika Vidyanidhi era completamente materialista. So Gadadhar returned back to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Gadadhar Pandit, naquele mesmo momento, voltou até Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu asked Gadadhar, did you take darshan sadhu or not? E aí Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Gadadhar Pandit, você teve o darshan daquele sadhu ou não? Gadadhar very shy, he did not say anything. Então Gadadhar naquele momento ficou bem envergonhado e não falou nenhuma palavra. But
Mahaprabhu, I told, Mahaprabhu realized and see the face of Gadadhar, or he is not pleased then to take darshan sadhu. Mas Mahaprabhu viu a face de Gadadhar Pandit e compreendeu, né, que ele não estava satisfeito, ele tinha, alguma coisa tinha acontecido. Then next day, Chaitanya Mahaprabhu told to Gadadhar, you go to take darshan. Again same place, go to take darshan. E no outro dia, Mahaprabhu pediu a Gadadhar Pandit que fosse ter o darshan daquele mesmo sadhu novamente. But you have to go with Srivas Thakur and Mukunda. Mas naquele momento, Mahaprabhu disse, mas agora você vai com Srivas Thakur e Mukunda. Then again next day, Gadadhar he came and Pundari Vidyanidhi, and he was sitting, same place, very nice, beautiful golden Singhasan, Chindavitul Nars, and his hair, very nice, beautiful, long hair, and what is called, as like waves, they are very nice, beautiful, dressing. Então, né, Srivas Thakur, Mukunda e Gadadhar Pandit voltaram até Pundarika Vidyanidhi. E Pundarika Vidyanidhi está naquela mesma situação, né, numa sinhassana de ouro, né, com seu cabelo curvado, que pareciam ondas assim, tão lisos, né, tão belos que eles eram aquela mesma roupa de seda, toda aquela mesma opulência. And also two young girls, they also turning to him, take it, also pick up the E também aquelas mesmas duas garotas, né, jovenzinhas, né, abanando Pundarika Vidyanidhi com aquele abanador de penas de pavão. Then on the backside, Mukunda, just he sang very nice, beautiful slokas in the Varaha Vedan Nadavaraboko Karna Karnika Vibradavasu Kanaka Visang Vajanti Mala Randrang Veno Radar Sudaya Purane Govarin Vindaranam Sapadravanam Pravisada Gitikirti Ahumurkiyam Stanakala Putam Jigan Sapasadi Leviridhatrujit Rangvadayalu Saranam Brajema Rangvadayalu Saranam Brajema. When are these Krishna's glorifications and Krishna's what? Of Krishna's beautiful. Então, a mesma situação se colocava, mas naquele momento, né, Mukunda, que veio junto com os dois Gadadhar e Srivas Thakur, ele começou a recitar um verso do Srimad Bhagavatam que exaltava a beleza de Krishna, né, quanto era belo, recitando as qualidades dele, as características corpóreas dele. Then Mukunda, Pundari Vidyanidhi, then he was crying, rolling on the ground. Hare Krishna, and trying to say it here. That time Radha Pandit realized, oh, this when I came, I was thinking, he was materialistic. Then he returned back. Then he told Lord Chaitanya Mahaprabhu, I committed offense, lotus feet of Pundari. What Mahaprabhu told, to take Diksha from him, then all your offenses will. Então, o que aconteceu foi que Mukunda começou a recitar esses versos do Srimad Bhagavatam, exaltando Krishna, e naquele mesmo momento, Pundarika Vidyanidhi, ali sentado naquele trono de ouro, começou a rolar no chão, né, e chorava, dizendo Hare Krishna, Hare Krishna. E aí, então, Gadadhar Pandit, né, teve consciência de que ele era um sábio realmente, né, que ele estava exibindo todos os sintomas de uma pessoa santa. Então, ele pensou com ele mesmo, ontem eu estava cometendo uma série de ofensas aos pés de Pundarika Vidyanidhi. Então, Gadadhar Pandit retornou até Mahaprabhu e disse ao Mahaprabhu, ontem eu cometi ofensa aos pés de lótus de um sadhu, né, Pundarika Vidyanidhi, eu pensava que ele era completamente materialista, mas hoje eu vi que não. Então, Mahaprabhu aconselhou ele que ele tomasse diksha, recebesse refúgio em Pundarika Vidyanidhi. E assim, todas as ofensas que ele havia cometido seriam eliminadas. Amare visai pagala boliya angete dime koduli. Amare visai pagala boliya angete dime koduli. That means what was exalted. You cannot understand his external. Então, esse verso diz que
não é possível compreender os humores, né, o comportamento de um Rasika Vaishnava, aquele que está saboreando, né, esses humores. So just to come back in this way, the first Hardu Bhajan and Sadhan, to follow the rules and regulations of Varnashram Dharma, then step by step achieve our perfection. Então, né, sigam o Varnashram Dharma, né, que gradualmente, sigam perfeitamente o Varnashram Dharma, sigam sua função, né, seu papel, que gradualmente você vai se qualificando, se graduando, para poder saborear isso. Krishna Bhakti dice, follow the rules and Adu Saddha, Tapu Sadhu Sangha, Ajana Priya, Anartha Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav. Então, esses são todos os estágios, né, desse Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti, que começa com o Shraddha, que é fé, depois Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nistha, Rucha, Shakti, e Bhava e Prema. São os 9 estágios. But everything is depend on your Sukrit, that is your spiritual pious activity. Mas isso tudo, né, esse avanço depende completamente da sua Sukriti, né, desses seus méritos espirituais, méritos piedosos que você vai acumulando. So Durvidha Bhajade Manjana Sukritano Arjuna Arto Jiggasu Arthati Gyani Chokate. Krishna says the 4 kinds of people they can do bhajan sadhana if they have spiritual pious activity. Então, Krishna, nesse verso, ele diz que esses 4 tipos de pessoas, né, eles podem realizar bhajan sadhana de acordo com o sukriti dela. Né? So we are very lucky. Anyhow, with security, without security, mercy of Lord, without mercy of Lord. And anyhow, you have come in Krishna consciousness, but if you do bhajan sadhana and don't commit offense to the Vaishnava. Então, né, de alguma forma, de alguma maneira, a gente chegou até aqui, né, com sukriti ou sem, com fé ou sem, mas de alguma forma a gente está aqui, né, podendo entender a consciência de Krishna e ouvir, né, sobre a consciência de Krishna. Então, se a gente, né, ouvir sinceramente e não ofender nenhum Vaishnava, né, simplesmente tentar seguir isso, então, gradualmente a gente vai se qualificando. So 2 things here. You should not commit offense of Vaishnava, and you should not associate those who are committed of Vaishnava, criticize Vaishnava. Should not associate. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então são 2 coisas que são extremamente necessárias, né, nesse começo. Você não deve cometer nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de Vaishnava. E a segunda coisa é que você não deve ter a companhia, se associar com aquelas pessoas que criticam e ofendem os Vaishnavas. Understand? But today is the last day of the 2000. Okay, last day. So last day you should not commit offense to the Vaishnava, and don't associate those who commit offense of Vaishnava Paradhi. You should not commit it, and should not associate those who commit associate of Vaishnava. Então, hoje é o último dia, né, desse ano de 2014. Então, nesse último dia de 2014, né, não cometam ofensas aos pés de vossos Vaishnavas, nem se associem, né, nem tenham companhia das pessoas que ofendem os Vaishnavas. Né? São duas coisas básicas. And no prajalpa. Today should not prajalpa. E também hoje, né, tentem não fazer prajalpa, né, não ter conversa mundana sobre qualquer tipo de assunto. And today whole night you kirtan and until 12 o'clock. And after 12 o'clock again kirtan. That means attitude 2 and 2014 and 2015. And Namsan kirtan we get the full set. Então, procurem ficar acordados durante a noite também, fazendo kirtan até o meio-dia, até meia-noite. E depois da meia-noite, né, já é 2015. Bhajan de novo. Você pode contar com 2 anos, né, que você não fez nada disso. Understand? Our Bengali words explain Sadbhavata, Sesbhavata. If you get the fruits that depend on your aim. Aim is good, then you will get the good fruit. Os bons fins. Então, né, se você age de uma maneira boa, correta, então o fruto final disso, que você vai colher disso, também vai ser bom. Rami whole life committed sinful activity. But in his life,
He did his work. Just chant his son's name Narayan, they make a day. Está fazendo uma analogia, né, que esse é o final do ano. Então, assim como a Jamila, no final ele cometeu ofensas, né, e pecados da sua vida inteira, mas no final da vida dele ele se rendeu a Narayana, ele começou a cantar os nomes de Narayana, foi liberado. Então, dessa mesma forma, né, nesse fim de ano, nesse último dia do ano, a gente tenta não, né, fazer nenhum tipo de parada e cantar o tempo todo os nomes de Maria, né, então assim também vai conseguir a liberação. But whole life you chanting holy names, but end of life you committed offense, then you get the zero and go to the Lord. Mas se você a vida inteira, né, canta os nomes de Hari, pratica bhajan estado, mas no fim da vida você faz ofensa e começa, né, a ofender os Vaishnavas, então todo esse bhajan, esforço que você fez é igual a zero. So very careful. E você vai para o inferno. I try to explain this way, and end is very important in our life. Então tenta entender, o final das coisas é muito importante na nossa vida. Srimad Bhagavatam, give me an example. They committed many sinful activities, but end of life, they gave up everything and completely surrendered to Krishna, to Bhajan Sadhana. Então nas escrituras existem várias, né, confirmações disso, que várias personalidades a vida inteira foram pecaminosas, mas no fim da vida, nos últimos momentos de vida, eles se renderam a Shri Hari, né, e obtiveram esse fruto final, essa perfeição, né, então o final, né, todo o final é importante. So very careful. After class, they will go to the park and Prajalpa. You come here, no, today no, Prajalpa no, have money and talk. No, Paris talk. For church, no, to finish that. Então não é ouvir o Harikata, e daqui a pouco começar a fazer prajalpa, brincar no parque, né, fazer qualquer tipo de atividade, né, e falar, criticar o Vaishnava, criticar aquele outro. Não. Então hoje, né, pro final, último dia do ano, então a gente sai, né, e tenta exaltar o nome de Hari até o fim. Especially today, Ekadashi Tithi. Ekadashi no, Monday Krishna. Então nesse último dia, especialmente hoje, né, tentem falar só Krishna Katha, não discurso mundano. Nacho no Vacho, Srimad Bhagavatam, Venugita also explains. Then, Prayuvatam Vihaga Vrindavane Kosmin. Today Goswami told, in Vrindavan, all the birds, they are always speaking Krishna Katha. Glorify our Krishna. Nacho no Vacho, they did not speak any other Katha, only they glorify our Krishna. Então, Shukadeva Goswami, ele está descrevendo que em Vrindavana, os passarinhos, todos os passarinhos de Vrindavana, eles estão o tempo todo, né, fazendo Krishna Katha, falando sobre Krishna, exaltando as qualidades, as características de Krishna. Né, o tempo todo ali eles estão falando palavras sobre Krishna e nunca para diálogo, nunca nada mudando. Vrindavan Vihari Lal ki Ekadashi jal para water prasad. Ekadashi hoje é a praça da água. Malo Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe 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 Radhe
Radhe
Jaso